Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 We are reading from Bhagavad Gita as it is, chapter 2. Shlokas maybe 54, 55, 56, 57, like that. So Bhagavad Gita உண்மையுருவில் அத்தியாயம் 2 ஸ்லோகம் 55, 56, 57 பார்ப்போம் இன்னைக்கு. So we came to this point where Krishna described to Arjuna how one can have actually transcendental peace and happiness apart from his material way of looking at the things. நம்ம எந்த ஒரு தருணத்துக்கு வந்திருக்கோம் அப்படின்னா கிருஷ்ணர் விளக்குறார் எப்படி உன்னத தலத்துல அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் நம்ம பௌதிக வழி இல்லாம ஆன்மீக தலத்துல எப்படி அதை அடையிறது அப்படிங்கறத விளக்குறார். Last time we were discussing this whole thing that Arjuna didn't want to fight, thought that will put him in distress, but Krishna thought that you should fight out of duty, the dharma, as a higher principle. கிருஷ்ணர் விளக்குறார். அர்ஜுனர் சொல்றாரு, இது மாதிரி நான் என்னால் சண்டை போட முடியாது, சண்டை போட்டேன் அப்படின்னா அது துயரத்தில் என்னை வீழ்த்தும். அப்போ கிருஷ்ணர் சொல்றார், இல்லை நீ தர்மத்தை சார்ந்து சண்டையில் ஈடுபடணும், அதுவே உன்னை உயர தலத்துக்கு உயர்விக்கும் அப்படின்னு விளக்குறார். And Krishna pointed out, if you do your duties, prescribed duties in the Shastra, as a Kshatriya, you are a Kshatriya, as a Kshatriya, if you do your duty, you are free from sin. You will achieve different type of happiness, transcendental happiness, because Lord will be pleased by your activity. கிருஷ்ணர் விளக்குறார், நீ உனக்கு விதிக்கப்பட்ட கடமைகளை நீ கிருஷ்ணனுடைய திருப்திக்கோசரம் அந்த காரியங்களை நீ செஞ்ச அப்படின்னா அது உனக்கு அமைதியையும் ஆனந்தத்தையும் அது கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி கிருஷ்ணர் விளக்குறார். And then he said that that person who can do his duty without attachment, who can do his duty towards the Lord and follow his instruction, he'll become situated in samadhi, he'll be transcendental, he'll be peaceful and happy. அப்புறம் விளக்குறார், யார் அந்த மாதிரியான தர்மத்தை கிருஷ்ணர் கோசம் புரிகிறாங்களோ அவங்க உன்னதமான அமைதியும் ஆனந்த தலத்துல அவங்களால ஏற்றம் பெற்று அமைதியா இருக்க முடியும் சொல்லி கிருஷ்ணர் விளக்குறார். So sthita pragya in Sanskrit, one who is situated in fixed Krishna consciousness. எவன் ஒருவன் உறுதியான கிருஷ்ண பக்தியில நிலை பெற்று இருக்கானோ அவனே ஸ்தித பிரக்ஞன்னு அழைக்கப்படுறான். So Arjuna asked questions to Krishna. Sthita pragyasya ka bhasha samadhi stasya keshava sthitari kim prabhasheta kim asita vrajeta kim. Arjuna asked these questions to Krishna. Oh Krishna, what are the symptoms of one whose consciousness does merge in transcendence? அர்ஜுனர் கேட்கிறார். அர்ஜுனர் வினவினான், தெய்வீக உணர்வில் இவ்வாறு நிலை பெற்றவனின் அறிகுறிகள் யாவை? அவனது மொழி என்ன? எவ்வாறு பேசுவான்? எப்படி அமருவான்? எப்படி நடப்பான்? Yeah, I didn't say any of this. I wanted one by one. Krishna. Now, how does he speak and what is his language? How does he sit and how does he walk? So, now this is the question asked by Arjuna. How to recognize transcendental personality? How to recognize somebody who is situated? What are his characteristics? So last time we were discussing this first answer, Krishna given to Arjuna, that, O Partha, when man gives up all varieties of desire for sense gratification, which arise from mental concoction, and when his mind thus purified finds satisfaction in the self alone, then he is said to be in pure transcendental consciousness. புருஷோத்தமராகிய முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பார்த்தனே, எப்போது ஒருவன் தனது மனக்கற்பனையினால் எழும் புலன் நிகழ்ச்சிகளுக்கான எல்லா ஆசைகளையும் துறந்து தூய்மை அடைந்த மனதுடன் தன்னில் திருப்தி அடைகின்றானோ அப்போது அவன் தெய்வீக உணர்வில் நிலை பெற்றவனாக அறியப்படுகிறான். So now this is the symptom of the transcendental personality, one who is free from longing for material things, for sense gratification. ஒரு உயர்ந்த தளத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு நபருடைய அறிகுறிகள் என்ன அப்படின்னா, பௌதிக விஷயங்கள்ல இருந்து அதுல எந்த விதமான ஆர்வம் இல்லாம அது துறந்து இருக்கக்கூடியவன். Correct. If you see sadhu in saffron cloth with turban and surrounded by women and he is drunk and eating meat and singing new film song, what you will think? இப்போ ஒரு சாது சாதுக்கான உடையை போட்டு அவரை சுத்தி நிறைய பெண்கள் இருக்காங்க, அவர் குடிக்கிறார், அவர் மாமிசங்களை சாப்பிடுறார்,
அப்புறம் சினிமா பாடல்கள்லாம் பாடிட்டு இருக்கார். அதை பார்த்து அவரை பார்த்து நம்ம என்ன நினைப்போம்? You will say, hey, Sadhuji, this is not matching. What you speak and what you live life, that is not matching. அப்புறம் நம்ம சொல்லுவோம், சாது அவர்களே, நீங்க என்ன பேசுறீங்க அப்புறம் நீங்க என்ன செயல்படுறீங்க ரெண்டுமே ஒத்து போக மாட்டேங்குதே. So it's expected that spiritual people do not indulge in gross sense gratification. இது வந்து ஒரு எல்லாருக்கும் உள்ள எதிர்பார்ப்பு தான். ஆன்மீக தளத்தில் ஆன்மீக பயிற்சியை செய்யக்கூடியவர்கள் புலன்பத்தில் ஈடுபடுவதில்லை அப்படின்னு எல்லாரும் எதிர்பார்க்கிறாங்க. And Krishna expects that they don't engage even in subtle sense gratification. கிருஷ்ணன் என்ன எதிர்பார்க்கிறாருன்னா சூக்ஷ்ம தளத்துல கூட புலன்பத்தில் ஈடுபடக்கூடாதுன்னு எதிர்பார்க்கிறார். So Arjuna has many questions here just to clarify this, to know for certain what is his symptom, how he speaks. அர்ஜுனர் வந்து இங்க வந்து கேட்கிறார், அவன் அந்த அப்படிப்பட்டவன் என்ன மாதிரி பேசுவான் அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் கிருஷ்ணர்கிட்ட. Now many people can speak nicely, but what Arjun really thinks is that how he responds when he comes into the situation where he has to face happiness or distress, when somebody praise him or somebody criticize him, what is his response? இப்போ எப்படி அந்த ஒரு அப்படிப்பட்ட ஒரு உயர்ந்த நிலையில இருக்கக்கூடியவன் எந்த மாதிரி அவன் வந்து பதில் சொல்லுவான்? இப்போ யாராவது ஒருத்தர் அவனை உயர்த்தி பேசுறாங்க, யாராவது ஒருத்தர் வந்து அவனை வந்து தாழ்த்தி பேசுறாங்க, எப்படி அவன் அந்த சமயத்துல நடந்துப்பான்? Correct. Like all of us, we face happiness and distress. நம்ம எல்லாருக்கும் வந்து இன்ப துன்பம்ன்றது இருக்கு. All of us will face some type of situation that somebody maybe does something good to us, so you feel happiness. Somebody does something bad to us, then you get angry. All of us are facing this daily. நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம எல்லாரும் ஒரு சூழ்நிலையை சந்திச்சுட்டு இருக்கோம். சில பேர் வந்து நம்மளுக்கு இன்பம் தர மாதிரி நடந்துப்பாங்க, சில பேர் நம்மளுக்கு துன்பம் தர மாதிரி நடந்துப்பாங்க, நம்மளுக்கு கோபம் வரும், இந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஏற்படும். தினசரி இது நடக்கிறது. So now how does he speak, how he responds to those? What is the difference between ordinary man and a sadhu? That is Arjun's question. அர்ஜுனுடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஒரு சாதாரண நபருக்கும் ஒரு சாதுக்கும் என்ன வித்தியாசம், எப்படி அவங்க நடந்துக்கிறாங்க அந்த சூழ்நிலையில? So this is what it means. How does he speak? What is his language? வந்து எவ்வாறு அவர் பேசுறார், அவருடைய மொழி என்ன அப்படின்னா இதான் அர்த்தம் அதுக்கு. So Bhagavan answers this straight question in Shloka 56. 56வது ஸ்லோகத்துல பகவான் இதற்கான பதில சொல்றார். Dukesh anuvigna mana sukhesh vigata spihaha vitaraga bhaya krodha stitadir muni uchyate. Now what Krishna said, one who is not disturbed in mind even amidst the threefold miseries or elated when there is happiness, and who is free from attachment, fear and anger, is called a sage of steady mind. மூவகை துன்பங்களால் பாதிக்கப்படாத மனம் உடையவனும் இன்பத்தில் மிக்க மகிழாதவனும் பற்றுதல், பயம், கோபம் இவற்றிலிருந்து விடுபட்டவனுமான ஒருவன் நிலைத்து மனமுடைய முனிவன் என்று அழைக்கப்படுகிறான். So now this is the difference between ordinary man and a sadhu. ஒரு சாதாரண நபருக்கும் ஒரு சாதுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் இதுதான். When he is placed in situation there is no food, sadhu tolerates hunger. இப்போ ஒரு சூழ்நிலை இருக்கு, அந்த சூழ்நிலையில வந்து உணவே அவருக்கு இல்ல, அந்த சாது வந்து சகிச்சுக்கிறாரு. அது tolerates fever, tolerates pain. அவருக்கு வந்து ஜுரம் இல்ல வந்து வேற ஏதாவது வலி ஏற்படுது அப்படின்னா அதை சகிச்சுக்கிறார். Tolerates all kinds of inconveniences. Of course even animal tolerates, but animals has no choice, simply has to suffer. பல எல்லா விதமான அசௌகரியங்களையும் அவர் வந்து சகிச்சுக்கிறார். மிருகங்கள் கூட வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அதுவும் வந்து சகிச்சுக்கிறது, ஆனால் அதுக்கு வேற வழி கிடையாது. But the sadhu thinks like this, whatever happens to me in this lifetime, this is my prarabdha karma, this is something, I did something bad previous life, so this lifetime I suffer, and by being engaged in Krishna's service, that suffering is also kindly minimized by Krishna. That is the understanding of the sadhu. ஒரு சாது என்ன நினைக்கிறார் அப்படின்னா, எனக்கு வந்து இந்த சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு, இந்த கஷ்டம் ஏற்பட்டிருக்கு, இதற்கு வந்து இது வந்து எனக்கு இதோட ஒரு பெரிய கஷ்டம் வந்திருக்கணும், ஆனால் வந்து நான் வந்து இந்த ஆன்மீக பயிற்சியில் ஈடுபடுறதுனால இந்த கஷ்டம் வந்து சிறியதாக இருக்கு அப்படின்ற புரிதல் இருக்காரு. Yeah, you said that because he knows the Krishna minimized. Yeah, that is it. Yes. Thank you. So now this is the difference. What is the difference? Few days ago, a person, gentleman, pious soul, came to temple. ஒரு சில நாட்கள் முன்னாடி ஒரு புண்ணிய ஆத்மா கோயிலுக்கு வந்தார். And he said,
I'm going daily to temple, but I'm so much suffering, so many problems, job problems, family problems, daughter problem, this problem, that problem. Why God is punishing? நான் வந்து ரொம்ப நாளாக கோயிலுக்கு வந்துட்டு இருக்கேன். எனக்கு வந்து பல பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டுருக்கு. எனக்கு வேலை பிரச்சனை இருக்கு, குழந்தைகள் பிரச்சனை இருக்கு, என்னுடைய மகள்னால பிரச்சனை இருக்கு, பல பிரச்சனைகள் இருந்துட்டே இருக்கு. ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனைகள் வருது? His mind is very disturbed. அவர் மனசு மிகப்பெரிய அளவில் தொந்தரவு அடைந்திருக்கு. So now how devotees respond to that? இப்போ பக்தர்கள் எப்படி வந்து அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் நடந்துப்பாங்க? That I have problem because of my own karma. எனக்கு பிரச்சனை, என்னோட பிரச்சனைக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா என்னோட சொந்த கர்மம் தான் காரணம். Why would God punish me? எனக்கு ஏன் கடவுள் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில் போட்டிருக்காரு? God is not in punishing business. கடவுள் வந்து எனக்கு தண்டனை கொடுக்க போறது இல்லை, தண்டனை கொடுக்கறதோட வேலை கிடையாது. God is there for love and devotion. பகவான் வந்து பக்தியும் பிரேமையும் கொடுக்கறதுக்கு இருக்காரு. Because we did something wrong, therefore we got reaction. நம்ம ஏதாவது ஒரு தவறான காரியம் செஞ்சதுனால நம்மளுக்கு பின் விளைவு ஏற்படுறது. And when you come to temple and do the puja and offer pranam to Lord, offer flowers to Lord, sing His name, He minimizes those reactions. Minimize. We should be suffering much more, but because we are engaged in devotional service, by His blessing, those are all minimized. நம்ம அவருக்கு கோயிலுக்கு வந்து அவருக்கு வணங்கி அவருக்கு பூஜை செஞ்சு அவரை புகழ்ந்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய எல்லா பின்விளைவுகளும் அது மிகவும் பெரிய அளவில் அது குறைஞ்சுட்டே இருக்கு. ரொம்ப மிகவும் குறைச்சிடுறாரு அதை. Some people who are not pious, they say, you see, there is no God. Otherwise, why is this happening? புண்ணியம் இல்லாதவங்க வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க பாருங்க, கடவுள் கிடையவே கிடையாதுங்க, இல்லைன்னா உங்களுக்கு ஏங்க இந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஏற்படும்? There was car accident. ஒரு கார் விபத்து ஏற்பட்டது. Some child died. ஒரு குழந்தை வந்து இறந்து போயிடுது. And first thing, local fellow is shouting, where is God now? Where is God now? அப்போ ஒரு உள்ளூர்காரர் கேட்குறாரு, கடவுள் எங்கங்க இருக்காரு, ஏன் இந்த மாதிரி ஒரு விபத்தாச்சு? But you don't understand how it works. ஆனா உனக்கு புரியல எப்படி இந்த கர்மா வேலை செய்யுதுன்னு. God knows everything. கடவுளுக்கு எல்லாமே அறிந்தவர். You know nothing. உனக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. You know only one lifetime. உனக்கு ஒரு பிறவியை பத்தி தான் அறிவு இருக்கு. You don't know what we did previous lifetime. போன ஜென்மத்துல என்ன பண்ணேன்னு தெரியாதே. Happens to us when we were in the anyway, long story to make short. One day I looked from my window and I saw there that 4 or 5 young boys. Young boys means 18, 20 years old boys, beating old men. An old man, really old man, 70 above. And 5, 6 young boys are beating him really heavy, you know. நான் ஒரு தடவை வந்து ஜன்னலேருந்து வெளியில் பார்க்குறேன். வெளில பார்த்தோன்னா ஒரு கிட்டத்தட்ட 70 வயசு இருக்கும். அந்த 70 வயசு ஆளை வந்து ரொம்ப இளைஞர்கள்லாம் போட்டு அவர் அடின்னு அடிக்கிறாங்க. It looks very bad, you know. பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப மோசமாக இருக்காது. His old man, no strength, defenseless. வயசானவர் அவருக்கு வந்து எந்த விதமான சக்தி இல்லை, தெம்பு இல்லை, அவரை பாதுகாத்துக்க முடியாது. So when you see this, what is your reaction? நீங்க இந்த மாதிரி ஒரு சம்பவத்தை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன தோணும்? What would you do? நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க? Yeah, you will go and ask to why stop, why you are beating old man? No, this everybody will do that. எல்லாரும் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இருங்க எதுக்கு இந்த வயசானவரை போட்டு அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து தடுக்க முயற்சி பண்ணுவோம். So this is what I did. I was so upset, you know. நான் இதுதான் நான் பண்ணேன். எனக்கு ரொம்ப வருத்தப்பட்டேன். அதனால போய் நான் தடுக்க முயற்சி பண்ணேன். So I jumped down. வேகமா போனேன் கீழே. Try to stop them, you know. அவங்கள தடுக்க முயற்சி பண்ணேன். Start pushing them away. மொத்தத்தில் தள்ளி போட முயற்சி பண்ணேன். And all of them, they were, you don't know what he did. அவங்க எல்லாரும் உனக்கு தெரியாது அவன் என்ன பண்ணான்னு தெரியாது அப்படின்றாங்க. I say whatever he did, you can't beat like this. It's so bad, you know. அவன் என்ன செஞ்சிருந்தாலும் சரி, அவர் இந்த மாதிரி அடிக்க கூடாது. He said that this man is fighting with local school for land. இது வந்து உள்ளூர்ல இருக்கிற இந்த பள்ளிக்கூடத்தோட நிலத்துக்கோசரம் சண்டை போட்டுட்டு இருக்காரு. And he put some chemical in water for kids. And you know 200 kids had heavy diarrhea finishing hospital. ஒரு 200 பசங்க இவங்களுக்கு வந்து இவர் என்ன பண்ணாருன்னா தண்ணியில வந்து ஒரு மருந்து கலந்து விட்டார். அதனால இவங்க எல்லாம் 200 பசங்களுக்கும் வந்து டயரியானால வயத்தால போயிடுச்சு. அவங்க எல்லாரும் மருத்துவமனையில சேர்த்துட்டாங்க. He is doing this for months, little by little, so that people can think, oh, this school water is not good, let's shift kids somewhere just to get the land. He was poisoning kids, you know. அவர் இந்த நிலத்தை பெறறதுக்கோசரம் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கொஞ்சம் கொஞ்சமா இந்த மாதிரி அந்த பசங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி தண்ணியில கலந்து கொடுக்குறாரு. இவங்க எல்லாம் வந்து மருத்துவமனையில கொண்டு போய் சேர்க்கறாங்க. கேவலம் அந்த நிலத்தை தாம் பெறணும்ன்றதுக்கோசரம். After hearing, I also gave him one slap, you know. இதை கேட்ட பிறகு நான் என்ன யோசிச்சேன், நானும் ஒன்று போடலாம்னு நினைச்சேன். Selfish little rascal, you know, to punish kids to grab the land, greedy. இவன் வந்து சுயநலம் நிறைந்த ஒரு அயோக்கியன். அவன் வந்து வெறும் நிலத்தை பெறறதுக்கோசரம் இந்த மாதிரியான வேலைகளை செய்யறான். Now when we see somebody suffering, நம்ம வந்து யாரோ சில பேர் கஷ்டப்படுறதை பார்த்தோம் அப்படின்னா, oh, he's devotee and he also sick. இவர் பக்தர், ஆனா இவரும் வந்து உடம்பு சரியில்லையே. Or this man, oh, you see how much he is suffering. இவர் பாருங்க எவ்வளவு கஷ்டப்படுறாரு பாருங்க.
You are seeing only this lifetime. You are not seeing full picture. You do not know why. நீங்க வந்து இந்த ஒரு பிறவி தான் பாக்குறீங்க, முழு கண்ணோட்டத்திலேருந்து நீங்க பார்க்கல. ஏன் இவனுக்கு இது மாதிரி ஏற்படுதுன்னு உங்களுக்கு தெரியாது. God knows why. கடவுளுக்கு தெரியும் ஏன்னு. And this understanding, if you understand why we are suffering by our own mistake, then you become peaceful. You don't blame God, you don't blame others, you don't get agitated. நம்மளுக்கு வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், நம்மளுடைய சொந்த தவறுனால தான் நம்ம வந்து கஷ்டப்படுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சிடணும். அப்படின்னா நம்ம கடவுளை நிந்திக்க மாட்டோம், மற்றவங்களை நிந்திக்க மாட்டோம், வேற நம்ம வந்து இதனால தொந்தரவும் அடைய மாட்டோம். Something I did previous life, God is kind, is minimizing my punishment. நான் பூர்வீக ஜென்மத்தில் ஏதோ ஒரு காரியத்தை செஞ்சிருக்கேன், அதனால தான் எனக்கு வந்து இந்த மாதிரியான தண்டனை இருக்கு. இன்னும் சொல்லணும், என்னோட தண்டனை குறைஞ்சிருக்கு நான் கடவுளுடைய சேவையில் ஈடுபடுறதுனால. Some bad fellow criminal is enjoying life and good people are suffering. People can't understand. There was a previous life. ஒரு குற்றவாளியா இருக்கான், தவறான காரியங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கான், அவன் இன்பத்தை அனுபவிச்சுட்டு இருக்கான், நல்லா இருக்கிறவங்க கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க. மக்களுக்கு தெரியல என்ன பூர்வீக ஜென்மத்தில் என்ன நடந்தது அப்படின்னு. Seeing very short span of time and judging. அவங்க வெறும் ஒரு குறுகிய காலகட்டத்தை பார்த்து உடனடியா அதுக்கு ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க. But this is not full picture. ஆனா இது வந்து முழு நிலவரம் கிடையாது. Otherwise how you explain somebody born blind? இப்போ இல்லனா எப்படி நீங்க விளக்குவீங்க? யாரோ ஒருத்தர் வந்து குருடரா பிறந்திருக்காரு, somebody born healthy, சில பேர் பிறக்கும்போது நல்ல ஆரோக்கியத்தோட பிறக்கறாங்க, somebody born in rich family, சில பேர் நல்ல செல்வந்தர் குடும்பத்துல பிறக்கறாங்க, somebody born in poor family, சில பேர் வந்து ஏழ்மையான குடும்பத்துல பிறக்கறாங்க. How do you explain? எப்படி நீங்க இதற்கு விளக்கம் கொடுப்பீங்க? God is not partial. Samaham sarva bhuteshu, equal to everyone. கடவுள் வந்து பாரபட்சம் பார்க்கிறவர் கிடையாது, அவர் எல்லாருக்கும் சமமானவர். That's because previous life some mess with it. ஏன்னா பூர்வீக ஜென்மத்தில் ஏதோ நம்ம தவறு செஞ்சிருக்கோம், அதனால இந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஏற்பட்டிருக்கு. Otherwise how you explain? ஏன்னா எப்படி விளக்குவீங்க? What modern science explain? நவீன விஞ்ஞானம் என்ன சொல்றது? What do they say? அவங்க என்ன சொல்றாங்க? Why somebody is born blind, somebody is born healthy? ஒருத்தர் குருடனா பிறக்கறான், ஒருத்தர் நல்ல ஆரோக்கியத்தோட பிறக்கறான். They say because of the genes. ஏன்னா வந்து இந்த மர அணுக்கள்னால இது மாதிரி சூழ்நிலை அப்படிங்கிறோம். Yeah, but why you got genes and he did not got those genes? ஏன் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை ஏற்பட்டது, அவருக்கு அந்த மாதிரி சூழ்நிலை ஏற்படல? Their answer is by chance. அது வந்து சும்மா இயற்கையா நடந்ததுங்க. By chance. So mother nature is messing up. அப்பனா வந்து என்ன, இயற்கை வந்து இயற்கை தாய் வந்து தவறு செய்யறாங்களா? So whatever suffering you blame mother nature. என்ன கஷ்டப்பட்டாலும் நம்ம வந்து இயற்கை தாயை வந்து நிந்திக்கிறோம். Correct? They have no answer. அவங்களுக்கு வந்து பதில் கிடையாது அதுக்கு. They do not know. அவங்களுக்கு தெரியாது. Physically they know. அவங்களுக்கு வந்து உடல் தரத்துல ஏன் இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்குன்னு சொல்றாங்க. You have this gene, then you will get maybe this disease. உங்களுக்கு இந்த ஜீன் இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு இந்த வியாதி வரலாம். But why I got this gene, not you? ஏன் எனக்கு அது வந்து இருந்தது, உனக்கே அது வரல அந்த ஜீன் இல்ல? How it happened? எப்படி ஏற்பட்டது? We say by karma. நம்ம சொல்றோம் நம்ம கர்மத்தினாலன்றோம். You say by chance. நீங்க சொல்றீங்க இல்ல அது தானா நடந்ததுங்கன்றீங்க. So what is your explanation of life by chance? The gambling explanation. This is like you are throwing the dice and by chance whatever comes. This is scientific explanation. அவங்களோட விஞ்ஞானபூர்வமான விளக்கம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா, ஒரு சூதாட்டத்துல ஒரு பகடக்காயை தூக்கி போடுற மாதிரி தான். அது வந்து என்ன போட்டா என்ன வருதோ அந்த மாதிரி தான். So you understand this is the problem. இதுதான் பிரச்சனை. All the time we are blaming somebody else for our own problem. நம்மளோட சொந்த பிரச்சனையை புரிஞ்சுக்காம மத்தவங்க எல்லாரையும் அவங்க மேல குறை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். Devotee sees life differently. ஆனா ஒரு பக்தன் வந்து வேற ஒரு கண்ணோட்டத்தோட பாக்குறாரு. Whatever suffering comes, I deserve it. எனக்கு என்ன கஷ்டங்கள் வருதோ அது எனக்கு தேவைதான் அது. Our guru Pandaracharya Parama Guru of ISKCON Srila Prabhupada, நம்மளுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியர் ஸ்ரீல பிரபுபாதர் பரமகுரு, he was teaching his disciples. அவரோட சீடர்களுக்கு சொல்லித் தரார். Everything. எல்லாமே சொல்லி கொடுக்கிறார். One day he was cutting sabji vegetables and he cut a little bit his finger. ஒரு தடவை இந்த காய்கறி எல்லாம் வந்து நறுக்கி இருந்தார். அப்ப வந்து என்னாச்சு, அவருடைய விரல கொஞ்சம் வெட்டிண்டார். Few drops of blood appeared. கொஞ்சம் ரத்தம் வந்தது. Immediately Acharya raised his finger. What does it mean? உடனே ஆச்சாரியர் இந்த விரல கையை தூக்கி காமிக்கிறார். என்ன இதனால இப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? So the disciples they tried to give some answers but not really knowing what is it. சீடர்கள்லாம் வந்து பதில் சொல்ல முயற்சி பண்றாங்க, சரியான காரணம் என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியல. Prabhupada say this means that if I'm not devotee, my head would be cut off, but because I'm engaged in devotion service, Krishna just did a little scratch for me. பிரபுபாதர் சொல்றாரு, நான் வந்து பக்தனா இல்ல அப்படின்னா என் தலையே வெட்டி போயிருக்கணும், ஆனா வந்து நான் வந்து பக்தியில் ஈடுபடுறதுனால எனக்கு வந்து சின்ன இந்த விரலோட இந்த வெட்டோட போயிடுச்சு அப்படிங்கிறது. This is understand. இதுதான் புரிதல். And not upset. அதனால வருத்தப்படல அவர். He is happy. Oh, Krishna minimized. அவர் வந்து சந்தோஷப்படுறாரு, கிருஷ்ணர் வந்து இதை குறைச்சிட்டாரு. I should be suffering more, but Krishna minimized it. அவனும் அதிகமா கஷ்டப்படணும், ஆனா கிருஷ்ணர் இதை குறைச்சி வச்சிருக்காரு.
And then he is peaceful. அதுக்கப்புறம் அவர் அமைதியா இருக்காரு. He's not challenging God. அவர் வந்து கடவுளை சவால் இடல, கடவுளை சவால் இடல. He's not blaming others. அவர் வந்து மற்றவங்களை வந்து நிந்திக்கல. Nothing moves. Not even blade of grass can move without the permission from the Lord. கடவுளுடைய ஒரு ஆசீர்வாதம் இல்லாம ஒரு அணு கூட நகராது. So the sadhu tolerates any external disturbances, wind, cold, sun, whatever. ஸோ சாது வந்து சகிச்சுக்கிறார். அது வந்து நல்ல வெயிலாக இருக்கட்டும், இல்லை குளிராக இருக்கட்டும், பயங்கர காற்றாக இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் அவர் சகிச்சுக்கிறார். And those sadhus who lived in the forests those days, they would tolerate, they would not be afraid of tigers or snakes. காட்டில் வசிச்சுட்டு இருக்கக்கூடிய சாதுக்கள் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு புலினாலேயோ இல்லை வந்து பாம்பாலேயோ பயப்பட மாட்டாங்க. It's very advanced stage. அது ரொம்ப உயர்ந்த நிலை அது. That you sit in the cave and snake comes in and you don't move. நீங்க வந்து ஒரு குகைக்குள்ள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கீங்க, ஒரு பாம்பு வருது, நகராம அப்படியே இருக்கீங்க. Very difficult. ரொம்ப கடினமான ஒரு விஷயம். All of us we run away. நம்ம எல்லாம் ஓடி போய்டுவோம் உடனே. No, we see the worm and we cobra. நம்ம சின்ன ஒரு புழுவை பாப்போம், பார்த்துட்டு நாகப்பாம்பு வந்துருச்சுன்னு நினைச்சுப்போம். So you see the difference between ordinary man and sadhu. ஒரு சாதாரண நபருக்கும் ஒரு சாதுக்கும் உள்ள வித்தியாசத்தை பாருங்க. And this is not easy to achieve. Takes years of practice. இது வந்து அவ்வளவு எளிமையான ஒரு விஷயம் கிடையாது. பல வருஷங்கள் பயிற்சியின் மூலமாக இந்த நிலையை ஒருத்தர் வர. On our level we can at least understand theoretically how it works. What is the karma? What is the happening to us? Why suffering? Why good things? ஆனா குறைந்தபட்சம் நம்ம நிலையில நம்ம வந்து இந்த புரிதலை வளர்த்துக்கலாம். ஏன் வந்து கஷ்டங்கள் ஏற்படுறது, கர்மானா என்ன, ஏன் வந்து நல்ல கெட்ட விஷயங்கள் வந்து நல்லவர்களுக்கு ஏற்படுறது, இதெல்லாம் நல்ல ஒரு புரிதலை நம்ம வளர்த்துக்கலாம். And also if somebody criticizes him, if somebody does something bad, he does not revenge. இப்போ யாரோ ஒருத்தர் வந்து நம்மளை வந்து நிந்திக்கிறாங்க, நம்மளை வந்து அவதூறா பேசுறாங்க, அதுக்கோசம் அவன் பழி வாங்குற மனப்பான்மை வளர்த்துக்கல. Okay, he's attacking me, speaking bad about me, spreading bad rumors about me. Okay, maybe I did previous life, but this life I will not go back. I will not fight back. Let my karma vanish. Finish. இவர் வந்து என்னை தாக்குறாரு, இவர் வந்து என்னை வந்து நிந்திச்சு பேசுறாரு, நான் வந்து திருப்பி வந்து அவரை வந்து எதிர்த்தோ இல்லை வந்து பழி வாங்க மாட்டேன். ஏன்னா இது வந்து எனக்கு பூர்வீக ஜென்மத்தில் நான் ஏதாவது பண்ணியிருப்பேன், அதனால எனக்கு இது மாதிரி ஏற்படுறது அப்படின்னு சொல்லி அவர் வந்து அப்படியே இருந்துடுறாரு. So these are all difficult, no? இதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு பழக்க வழக்கங்கள் இல்லையா? Somebody say something bad about you, you feel bad, you know? யாரோ வந்து நம்மளை வந்து தவறா பேசுறாங்க அப்படின்னா உடனே நம்மளுக்கு வருத்தப்படுறோம் இல்லையா? You want to explain, you want to justify. நம்ம வந்து இதற்கு விளக்க முயற்சி பண்றோம், அதற்கான நியாயத்தோட அதுக்கான சில விளக்கங்களை கொடுக்க முயற்சி பண்றோம். Or you cry sometimes. சில சமயத்தில் நம்ம வந்து அழறோம். Why they are speaking like this? நீங்க ஏன் இப்படி பேசுறீங்க அப்படின்னு அழறோம். Sometimes angry for seeing. சில சமயம் பயங்கர கோவம் வந்து பார்த்தா ஒரு அடிச்சிருவாங்க அப்படின்னு. But all of this are not proper responses. ஆனா இதெல்லாம் வந்து சரியான ஒரு பதில் கிடையாது. No? This is how Sthita Pragya, one who is situated in knowledge of transcendence, he will think differently, react differently. ஸோ இதுதான் ஒரு ஸ்தித பிரக்ஞன். இந்த மாதிரி ஞானத்தை கொண்டிருக்கக்கூடியவன் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையில வேறு விதத்தில் அவன் அதற்கு நடந்துக்கிறான், அதுக்கு பதில் உபகாரம் செய்கிறான். Now, let me see one more shloka. Krishna continues answering the same question in the next verse also. அடுத்த ஸ்லோகத்திலையும் கிருஷ்ணர் வந்து இதற்கான பதிலை சொல்றார். Then he says, in material world, one who is unaffected by whatever good or evil may obtain, neither praising it nor despising it, is firmly fixed in perfect knowledge. இப்பௌதிக உலகில் எவன் ஒருவன் நன்மை தீமைகள் அடையும் போது அவற்றால் பாதிக்கப்படாமல் அவற்றை புகழாமலும் இகழாமலும் இருக்கின்றானோ அவன் பக்குவ அறிவில் நிலை பெற்றவனாவான். So somebody glorifies us. சில பேர் நம்மளை வந்து புகழறாங்க. Oh, you did so much for this country, you did so much for this city, you did so much for your family, for this nation. நீங்க வந்து இந்த நாட்டுக்கோசம் இவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க, உங்களுடைய மாநிலத்துக்கோசம் இவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க, உங்களுடைய வீட்டிற்கோசம் இவ்வளவு பண்ணிருக்கீங்க. How will react? நம்ம எப்படி நம்ம நடந்துப்போம்? போ somebody glorifies you. நம்மள நல்லா புகழ்ந்து பேசுறாங்க, அப்ப நம்ம எப்படி நடந்துப்போம்? It's not me, but it's me, no? இல்லங்க நான் இது பண்ணலங்க, நான் இல்லங்க அப்படி சொல்லுவானா நான் தான். Once I attended meeting at a Lions Club. நான் ஒரு தடவை அந்த லயன்ஸ் கிளப் ஒரு நிகழ்ச்சியில் கலந்துனேன். They invited us to give Gita class. அங்க வந்து பகவத்கீதை உபன்யாசம் கொடுக்க சொன்னாங்க. So first
chairman lion, the chief lion, அப்போ தலைவரா இருக்கக்கூடிய சிங்கம் வந்தாருங்க. he went introducing everyone, and then this man did this, and this man sponsored chairs in hospital, and he supply oxygen, and he put shelter for the sun, and then this fellow will come on the stage and say, no, it's not me, it's only by you, and then the lions are roaring, glorifying each other, you know. அந்த அந்த லயன்ஸ் கிளப்போட தலைவர் வந்து இன்னொரு ஒருத்தர் பார்த்து புகழ ஆரம்பிச்சார். இவர் தாங்க வந்து இது தண்ணி கொடுத்தாரு, இவர் தான் வந்து நிழல் கூட ஏற்படுத்தினார், இவர் தான் இதை இந்த மாதிரி இந்த உதவினார், அந்த மாதிரி பல உதவிகளை பற்றி சொன்னார். உடனே அவர் அந்த சொன்னவர் வந்து மேலே வந்தார், வந்து இல்லைங்க என்ன உங்களால் தான் இது, எங்களால் தான் அது, அந்த மாதிரி மாற்றி மாற்றி அவங்க வந்து ரெண்டு சிங்கமும் அவங்களுடைய புகழை வந்து விளக்கிட்டு இருந்தது. So the sadhu, the devotee, how he thinks? ஒரு சாது, ஒரு பக்தன் எப்படி நடந்து glorifying him. அவரை நீ புகழ்ந்துட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா, but he thinks, why is glorifying me? Krishna's mercy, Krishna's plan, Krishna's arrangement, Krishna's permission, Krishna's shakti to do anything, everything is given by Krishna. You glorify God. அவர் ஒரு பக்தனை புகழ்ந்துட்டே இருக்கும்போது அவர் நினைச்சுக்கிறார், என்ன இது கிருஷ்ணருடைய ஏற்படுத்திய திட்டம், கிருஷ்ணருடைய சக்தி, கிருஷ்ணருடைய விருப்பம் எல்லாமே கிருஷ்ணரால தான் நடந்துட்டு இருக்கு. கிருஷ்ணர் தானே அவர் உண்மையிலே புகழணும். No, when something good happened to us, then we say, we did it. நம்மளுக்கு ஏதாவது நம்ம வந்து நல்லது நடந்தது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம், நான் தாங்க பண்ணேன். When something bad happens, then God, why you are doing all these bad things? Then we didn't do it, God did it. ஏதாவது தவறான ஒரு சம்பவம் ஏற்படுதுன்னா உடனே கடவுளை ஏன் இந்த மாதிரியான சூழ்நிலையை ஏற்படுத்துறீங்க, ஏன் இந்த மாதிரி நீங்க பண்றீங்க? But devotee think opposite. Whatever bad happens, I messed it up. Whatever good happens, by God's mercy. ஆனா பக்தன் வந்து நேர் எதிராக நடக்கிறார். என்னெல்லாம் அசம்பாவிதம் நடக்கிறதோ அந்த அசம்பாவிதத்துக்கு காரணம் நான் தான், எதெல்லாம் நல்லது நடக்கிறதோ அந்த நல்லதுக்கு காரணம் பகவான். Then you become peaceful and you lose enemies, no more enemies. அதன் மூலமாக நம்ம வந்து அமைதியாகிறோம். அது மட்டும் இல்லாம நம்மளுக்கு எதிரிகள் யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. They are talking bad. Okay, sure, let them talk. இவர் வந்து என்னை பத்தி ரொம்ப தவறா பேசுறாங்க, பேசட்டும். They are glorifying you. Sorry, you should glorify Krishna. Sorry for you. அவங்க வந்து உங்களை புகழறாங்க, கிருஷ்ணர் தான் உண்மையிலே புகழணும், அவர் தான் புகழப்படுறார். He doesn't feel that I should be glorified. அவர் வந்து என்னை வந்து இவங்க புகழணும் அப்படின்ற எண்ணம் அவருக்கு இல்ல. He thinks, oh, they are glorifying me. They are not glorifying me. They are glorifying my guru. என்ன புகழறாங்க, இல்ல என்ன புகழல, உண்மையிலே என்னோட குருவை புகழறாங்க. Who am I without Guru's mercy? நான் யார், குருவோட கருணை இல்லைன்னா எனக்கு நான் யார்? Srila Prabhupada Vandaracharya of ISKCON. ISKCON ஸ்தாபகாச்சாரியர். 1965 he went to America. 1965 அமெரிக்காக்கு போனார். He was 69 years old. அவர் வந்து 69 அவருக்கு வயசு. 65 he came to America and 12 years he lived till 77. 65 அமெரிக்காக்கு வந்தார். அதுக்கு 12 வருஷம் இருந்தார் அமெரிக்கால. In 12 years he opened 108 temples. 12 வருஷத்துல 108 கோயிலை திறந்தார். Initiated 5,000 and more disciples. 5000க்கும் மேற்பட்ட சீடர்களுக்கு தீட்சை கொடுத்தார். 81 volume of book he translated from Sanskrit to English with commentaries. ஆங்கிலத்திலிருந்து சமஸ்கிருதத்திலிருந்து ஆங்கிலத்தில் வந்து 81 புத்தகங்களுக்கு மொழிபெயர்த்தார். Traveled 14 times around the globe. 14 தடவை இந்த உலகத்தை சுத்தி வந்தார். In 12 years. 12 வருஷத்துல. Amazing achievement. இது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியப்படக்கூடிய ஒரு சாதனை. Books, devotees, the properties, the temples, everything. புத்தகங்கள், அப்புறம் கோயிலை திறந்து வச்சிருக்கிறது, கோயிலுக்கான சொத்து, அப்புறம் பக்தர்களை உருவாக்கியது, ரொம்ப அற்புதமான ஒரு செயல் இது. And when he was glorified by people, மக்கள் அவரை புகழ்ந்த போது he said, I have no any qualification. எனக்கு எந்த விதமான தகுதியும் கிடையாது. Everything happened by order of my Guru Maharaj and his blessings. எல்லாமே என்னுடைய குருவினுடைய ஆணையின் மூலமாகவும் அவருடைய ஆசீர்வாதத்தின் மூலமாகவும் தான் நடந்தது. My Guru wanted me to preach in the West. என்னுடைய குரு வந்து மேற்கத்திய நாடுல பிரச்சாரம் பண்ணணும்னு விருப்பப்பட்டார். And Krishna sent all of you. He's talking to his disciples. கிருஷ்ணர் வந்து உங்க எல்லாரையும் அனுப்பி வச்சிருக்கார். Didn't take any credit for himself. அவர் சீடர்களை பார்த்து சொன்னார், அவருக்குன்னு அவர் எந்த புகழையும் வந்து அவர் எடுத்துக்கல. You know, we are called Hare Krishna movement. நம்மளோட இயக்கத்தினுடைய பெயர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம். Correct. Everybody you know, no? உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம்னு தெரியும். If you go to New York, America and you say Hare Krishna, people know. நீங்க நியூயார்க் அமெரிக்கால போயிட்டு நீங்க வந்து ஹரே கிருஷ்ணா சொன்னீங்கன்னா மக்களுக்கு தெரியும். If you go to Moscow, Russia and say Hare Krishna, yes, Hare Krishna movement, we know. மாஸ்கோல போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா இயக்கம் சொன்னீங்கன்னா அவங்களுக்கு தெரியும். You go to Australia and say Hare Krishna, everybody knows. நீங்க ஆஸ்திரேலியால போயிட்டு ஹரே கிருஷ்ணா சொல்லுங்க, எல்லாருக்கும் தெரியும்.
in India, everybody knows Hare Krishna, Hare Ram. இந்தியால கூட ஹரே கிருஷ்ண ஹரே ராம் எல்லாருக்கும் தெரியும். Correct. Now, how many of you know the name of our founder Acharya? இங்க எவ்வளவு பேர்ல உங்களுக்கு வந்து இந்த இயக்கத்தினுடைய ஸ்தாபக ஆச்சாரியோட பேர் தெரியும்? Yeah, those who are devotees, of course, but the newcomers, nobody knows Prabhupada's name. கண்டிப்பா கோயில இருக்கக்கூடிய பக்தர்களுக்கு தெரியும். ஆனா புதுசா வந்திருக்கிறவங்களுக்கு எவ்வளவு பேருக்கு பிரபுபாதோட பேருன்றது தெரியும். In America, if you see who is founder of Hare Krishna movement, people may not know. அமெரிக்கால வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க கேட்டீங்க அப்படின்னா இந்த ஹரே கிருஷ்ண இயக்கத்தினுடைய ஸ்தாபகர் யாருங்க அப்படின்னு கேட்டா நிறைய பேருக்கு தெரியாது. Russia, Australia, Africa may not know who is the founder of Hare Krishna. ரஷ்யாவா இருக்கட்டும், ஆஸ்திரேலியாவா இருக்கட்டும், அங்க கூட கேட்டீங்கன்னா தெரியாம இருக்கலாம் யாரு ஸ்தாபகாச்சாரியர். Guru did not propagate his name and his fame. He spread Krishna's glories all over the world, and he remained silent, shy, in behind the screen. இது குருவாக இருக்கப்பட்ட பிரபுபாதர் அவருடைய பேரையும் புகழையும் அவர் பரப்பல. அவர் வந்து கிருஷ்ணனுடைய பேரையும் புகழையும் பரப்பினார். அவர் வந்து ரொம்ப பின்தங்கியே இருந்தார், தன்னை வந்து வெளிப்படுத்திக்கல. We are complete opposite. நம்ம நேர் எதிரானவர்கள். Gentlemen came and brought one bag of rice. ஒரு சான்றோர் அவர் வந்தார், கோயிலுக்கு வந்து ஒரு மூட்டை அரிசி கொண்டு வந்தார். I say, oh, thank you so much. மிக்க நன்றி அப்படின்னு. So I gave him one garland, I gave him little prasadam. நான் வந்து ஒரு மாலை கொடுத்தேன், கொஞ்சம் பிரசாதம் கொடுத்தேன். So next month he came again, brought one bag of rice. அடுத்த மாசம் திருப்பியும் ஒரு மூட்டை அரிசி கொண்டு வந்தார். I said, oh, thank you so much. மிக்க நன்றி அப்படின்னு. So I packed a little box of sweets, prasadam, and I gave him. நான் ஒரு பாக்ஸ்ல வந்து அந்த ஸ்வீட்லாம் போட்டு இனிப்பு போட்டு கொடுத்தேன் அவருக்கு பிரசாதம். So for 6 months he will bring every month one bag of rice. 6 மாசத்துக்கு இந்த மாதிரி ஒரு மூட்டை 25 கிலோ அரிசி கொண்டு வந்துட்டே இருந்தார். One day I went to Shevapet market. ஒரு நாள் ஷேவப்பேட் மார்க்கெட்டுக்கு போனேன். So one big rice go down. பெரிய ஒரு அந்த அரிசி மண்டி வச்சிருந்தார் அவரு. So I approached the owner. நான் அந்த எஜமானரை போய் பார்த்தேன். And I said, sir, why don't you give some rice to temple? கொஞ்சம் கோயிலுக்கு தான் கொஞ்சம் அரிசி கொடுங்களேன் அப்படின்னு கேட்டேன். He said, last 6 months I'm sending one bag of rice. கடந்த 6 மாசமா ஒரு மூட்டை அரிசி கொடுத்துட்டு இருக்கேங்க. He sent with one person who has a car. This fellow come and you don't understand what happened. He didn't say that somebody else is sending rice. He took all the credit and all the gifts. அவர் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து இந்த அரிசியை கொண்டு வந்து கொடுக்குறாரு. ஆனா வந்து அவர் கொடுத்தேன் அப்படின்ற ஒரு பேர் வந்து அவருக்கு எடுத்துட்டாரு அவர். Yeah. The IKB rice person, he was sending the rice and somebody else took credit for it. ஏகேபின்றவர் அவர் தான் வந்து அரிசி கொடுக்குறாரு. ஆனா இன்னொருத்தர் வந்து தான் கொடுத்த மாதிரி புகழ் தேடிட்டார். That's also happening. அதுவும் நடந்துட்டு இருக்கு. You understand what happened? Did we explain properly? உங்களுக்கு புரியுறதா இல்லையா என்ன சொன்னேன்? Okay. So devotees, they do not do that. Even if they did something, they give credit to Krishna and Guru. பக்தர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க, அந்த மாதிரி செய்ய மாட்டாங்க. அவங்களுக்கு என்ன புகழ செஞ்சாலும் அது வந்து கிருஷ்ணருக்கு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. And not that, sometimes people ask for blessings. சில சமயம் மக்கள் வந்து ஆசீர்வாதத்துக்கோசம் எதிர்பார்க்கறாங்க. Oh yes, I'll bless you. நான் உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறேன். We have no power to bless. Go to the Guru, go to Krishna. Krishna has full power to bless. நம்மளுக்கு வந்து எந்த சக்தியும் இல்லை ஆசீர்வாதம் கொடுக்கறதுக்கு. ஆச்சாரியர்கிட்ட போங்க, கிருஷ்ணர்கிட்ட போங்க. And you give some money or some donation or some fruit, some clothes, and the bogus Guru says, oh, good, nice seva you are doing to Guru, I will bless you. That is bogus. ஒரு போலியாக இருக்கக்கூடிய குரு எப்படி நடந்துக்கிறார் அப்படின்னா, ஒருத்தர் வந்து கொண்டு வராங்க, வந்து நன்கொடை கொண்டு வராங்க, இல்லை வந்து துணி கொண்டு வந்து கொடுக்குறாங்க. நீ நல்லா வந்து எல்லாம் நல்லா இருக்க அப்படின்னு சொல்லி அதெல்லாம் வாங்கிட்டு ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறாரு. இது போலியான குரு. நான் உனக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறேன், நான் உனக்கு ஆசீர்வாதம். Thank you for service. We'll use all of this in Krishna's service and Krishna will bless you. நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா, நீங்க மிக்க நன்றி, இதில் நீங்க இந்த நன்கொடை எல்லாம் கொடுத்ததுக்கு, இது எல்லாத்தையும் நாங்கள் கிருஷ்ணனுடைய சேவையில உபயோகப்படுத்துவோம். Of course, Guru is representative of Krishna. He can say, I bless you. இன்னொரு பக்கம் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா, குரு வந்து கிருஷ்ணனுடைய பிரதிநிதி, நான் உனக்கு ஆசீர்வாதம் கொடுக்குறேன்னு சொல்லலாம் குரு. But he has full knowledge, full realization, full consciousness that his blessing means Krishna's blessings. அவர் முழுமையாக உணர்ந்திருக்கார், முழுமையான ஞானத்தை கொண்டிருக்கார். அவர் ஆசீர்வாதம் கொடுக்கிறார் அப்படின்னா அவருக்கு நல்லா தெளிவா தெரியும் கிருஷ்ணனுடைய ஆசீர்வாதத்தை வழங்குறார் அப்படின்னு. This is different, complete different understanding of everything. இந்த புரிதல் வந்து முற்றிலும் வேறுபட்டது. எல்லா புரிதலோட வேறுபட்டு இருக்கக்கூடிய புரிதல் இது.
So these are very subtle things, but the question is how you see things, how you respond, how he speaks, what is his language, how he responds to all these things. This is the difference between ordinary person and devotee. இது இந்த நம்ம பேசுனதெல்லாம் நிறைய சூக்ஷ்மமான விஷயங்கள் உள்ளடங்கி இருக்கு. இது என்ன முக்கியமான கருத்து அப்படின்னா, எப்படி ஒரு சாது வந்து அவர் யோசிக்கிறார், எப்படி அவர் ஒரு சூழ்நிலையில் நடந்துக்கிறார், எப்படி அவர் வந்து அந்த சம்பவத்தை வந்து கையாளுறார் அப்படின்றத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். So this is without grief for material things, without longing to get them, without grief of losing them. Material things he understands these are temporary. பௌதிக விஷயங்களுக்கோசரம் ஏங்கிறது கிடையாது, பௌதிக விஷயங்கள் இல்லைன்னு நினைச்சு வருத்தப்படுறது கிடையாது. ஏன்னா அவனுக்கு தெரியும் இந்த பௌதிக விஷயங்கள் எல்லாமே தற்காலிகமானது அப்படின்னு. Many people come to temple, they pray, and then business picks up a little bit, starts. நிறைய பேர் கோயிலுக்கு வராங்க, கோயிலுக்கு வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க, அப்ப வியாபாரம் வந்து நல்லா வந்து செழிப்பா இருது. So they go on coming regularly. அப்ப என்ன பண்றாங்க, தொடர்ந்து வராங்க கோயிலுக்கு. And in one day business collapse, they stop coming. ஒரு நாள் என்ன ஆகுது, அந்த வியாபாரம் வந்து நஷ்டமாயிடுது, அப்ப கோயிலுக்கு வந்து நிறுத்திடுறாங்க. So they expect material blessings from Krishna. கிருஷ்ணர் கிட்டே பௌதிக தலத்துல ஆசீர்வாதம் கிடைக்குமான்னு எதிர்பார்க்கறாங்க. But actually here you can get spiritual blessings, you can actually get moksha, you can get free from anxiety of material existence. இங்க உண்மையில் இங்க பகவான்கிட்டேருந்து ஆன்மீக ஆசீர்வாதங்கள் கிடைக்கும், பௌதிக பந்தத்திலிருந்து விடுதலை அடையலாம். இது இந்த ஒரு கதி ஏற்படும். So you see, it's completely different understanding, different consciousness, different view of the world. இது முற்றிலும் வேறுபட்ட உணர்வு, வேறுபட்ட கண்ணோட்டத்துடன் உலகத்தை காணக்கூடிய நிலை இது. So difficult to be sthita pragya, difficult to be self-controlled sadhu, rishi. It's not easy, but takes practice. ஒரு ஸ்தித பிரக்ஞனா புலன்களையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தி இருக்கிறதுன்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம். இதற்கு வந்து பயிற்சின்றது தேவை. But we have to do it. ஆனா இதை நம்ம செஞ்சுதான் ஆகணும். If we want to be happy. உண்மையிலே நம்ம சந்தோஷமா இருக்கணும்னா இதை நம்ம செஞ்சாகணும். Otherwise every day something happens to us. ஒவ்வொரு நாளும் ஏதாவது ஒன்று நடந்துட்டு இருக்கு. Oh, this happened, oh that happened, this happened, that happened. ஓ இது நடக்கிறது, அது நடக்கிறது, ஏதோ நடக்கிறது. And sometimes we become very happy. Oh, very happy, got some money, very happy. சில சமயம் வந்து நல்ல செல்வம் கிடைக்கிறது, கிடைச்சோன்னா ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கும். And next day, ayyo, lost this, lose that. அடுத்த நாள் வந்து ஐயோ இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை, இது போச்சு அது போச்சுன்னு வருத்தப்படுறோம். And all life, imbam tumbam, pirappu, this is life. இதுதான் வாழ்க்கை, இதுதான் போயிட்டு இருக்கு. இன்பம் துன்பம், பிறப்பு இறப்பு. So if we want to stop this, இதை நம்ம தடுக்கணும் அப்படின்னா there is no alternative but to become Krishna conscious. இதற்கு வேற மாற்று வழி எதுவும் கிடையாது. கிருஷ்ண உணர்விலே நம்ம நிலை பெற்று இருக்காத வரை இருக்கணும். அதுதான். There is no other solution. வேற எந்த விதமான தீர்வும் கிடையாது. Money is not solution. இதுக்கு பணம் தீர்வு கிடையாது. Power, become politician, that's not solution. ஒரு பெரிய பதவி அடையறதோ இல்ல வந்து ஒரு அரசியல்வாதியா ஆறதோ அது வந்து தீர்வு கிடையாது. Becoming famous and rich, that's not solution. புகழ் வாய்ந்தவரா ஆறது இல்ல செல்வம் நிறைந்தவரா ஆறது அதுவும் தீர்வு கிடையாது. Because all these people, they have same problem. இவங்க எல்லாருக்கும் அதே பிரச்சனை தான் இருக்கு. Same problem of mind disturbance. இதே பிரச்சனை தான், மன தொந்தரவு தான் இருக்காங்க அவங்களும். Mind control, sense control, not there. மனக்கட்டுப்பாடு, புலன் கட்டுப்பாடு அதெல்லாம் இல்ல. Then suffering is there. அப்ப கஷ்டம் தான். Doesn't matter. You have money or not money. உங்கள் misery will come. உங்கள்கிட்ட செல்வம் இருந்தாலும் சரி செல்வம் இல்லைனாலும் சரி துக்கம் வருதுன்னா அது வந்துதான் ஆகும். Oh, then but I have money, I can spend money in hospital, but doesn't mean you will not suffer. கஷ்டம் வந்தாலும் சரிங்க, நான் வந்து மருத்துவமனையில் சேர்ந்தாலும் மருத்துவமனையில் நான் வந்து பணத்தை செலவழிப்பேன். ஆனால் அங்கேயும் பணம் இருந்தாலும் கஷ்டப்பட்டு தானே ஆகணும். So Krishna goes on explaining these things to Arjuna. கிருஷ்ணர் தொடர்ந்து இந்த விஷயங்களை அர்ஜுனனுக்கு விளக்குறார். So person is situated in this transcendental knowledge. He knows what is soul. He knows I am eternal, God is eternal, material things are temporary. Therefore he is able to tolerate it. இந்த உன்னத தளத்தில் நிலை பெற்று இருக்கக்கூடியவனுக்கு நான் வந்து ஆத்மா, நான் நித்தியமானவன், பகவான் இருக்கார், பகவானும் நித்தியமானவர் அப்படின்றது தெளிவா புரிஞ்சிருக்கார். அதனால அவர் வந்து கஷ்டப்படுறது இல்லை. Now the third question Arjuna asks is how the sthita pragya, self-realized soul, how does he sit? இப்போ அடுத்த கேள்வி என்ன அப்படின்னா, ஸ்தித பிரக்ஞை ஆகப்பட்டவன் எவ்வாறு அவர் வந்து அமர்ந்திருக்காரு, அவர் எப்படி உட்கார்றாரு அப்படின்னு சொல்லி. He didn't really ask how does he sit in the chair. Sitting means how he is situated, how he controls his senses. அதாவது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா, அவர் வந்து எப்படி ஒரு நாற்காலியில் உட்கார்றாரு இல்லை அவர் எப்படி ஆசனத்தில் உட்கார்ந்துருக்காரு அர்த்தம் இல்லை, அவர் எப்படி அவருடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்துறாருன்றது கருத்து. When we see some eatables food on the road, we are immediately tongue is full, let us eat something. நம்ம ஏதாவது இப்போ வந்து தெருவில் பார்க்குறோம், ஏதாவது சாப்பிட்ற விஷயம் ஒன்று இருக்கு அதை உடனடியாக அதை எப்படி சுவைக்கணும்னு நம்ம பார்க்குறோம்.
Or we see some golden chain. Oh, I like to buy this. ஒரு நல்ல ஒரு அழகான ஒரு தங்க நெக்லஸ் பார்க்குறோம், இதை நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம். Or some nice sari. Oh, this is very nice. I want. ஒரு நல்ல புடவையை பார்க்குறோம், இதை நான் வாங்கணும்னு நினைக்கிறோம். No? So how do we control ourselves? எப்படி நம்ம மனதை கட்டுப்படுத்துறது? Or you see some beautiful house. I want to have. இல்லை ஒரு நல்ல வீடை பார்க்குறோம், இந்த வீடு நான் வாங்கிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம். See somebody's car, somebody's property. Oh, I want to have. நீங்கள் இன்னொருத்தரோட கார் பார்க்குறீங்க, இன்னொருத்தரோட சொத்தை பார்க்குறீங்க, இது எனக்கு வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க. Anything. எது வேணாலும் இருக்கட்டும், materially desirable. பௌதிக தளத்தில் விரும்பப்படக்கூடிய எந்த விஷயமா இருக்கட்டும். How does saintly person responds to that? எப்படி ஒரு சாது இதற்கு பதில் உபகாரம் சொல்றாரு? How he stop his senses going to the sense objects? எப்படி தன்னுடைய புலனுகர்வோர் பொருட்கள் மேல கவர்ச்சி அடையாம இருக்கிறதுக்கான செயலை செய்யறார்? So this is the question. How do you control your senses? இதுதான் கேள்வி, எப்படி புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது? So Krishna answers this. கிருஷ்ணர் அதுக்கு பதில் சொல்றார். He says like this: one who is able to withdraw his senses from sense objects, as the tortoise draws its limbs within the shell, it's firmly fixed in perfect consciousness. ஆமை தன் அங்கங்களை கூட்டிற்குள் இழுத்துக் கொள்வது போல எவனொருவன் தன் புலனுகர்ச்சி பொருட்களில் இருந்து விலக்கிக் கொள்கிறானோ அவன் பக்குவ உணர்வில் நிலை பெற்றவனாவான். Now you've seen the tortoise, no? நீங்க ஆமையை பார்த்திருக்கீங்க இல்லையா? So what happens when some danger comes? Goes inside of the shell. ஏதாவது ஒரு அபாயமான சூழ்நிலை ஏற்படுத்தினா உடனடியாக அதனுடைய அந்த அந்த ஷெல்லுக்குள்ள அது போயிடும். No? Withdraw means withdraw the senses. அது என்ன பண்றது? உள்ள போயிட்டு அர்த்தம், புலன்களை அது உள்ள இழுத்துக்கும். And then when after some time looking, now it's safe. Then come out. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும்? அப்புறம் சூழ்நிலை சரியான உடனே அப்படியே அது புலன்கள்லாம் வெளியில ரிலீஸ் பண்ணும். So same thing. The devotee, he controls senses just like a tortoise. ஒரு பக்தன் ஒரு ஆமை மாதிரி தான், அவன் புலன்களை உடனடியாக கட்டுப்படுத்துறான். So what is example? Anything. எந்த ஒரு உதாரணம் எடுத்துக்கலாம். Any example. So devotees, they don't like to hear music which is glorifying love and lust and this and that. We like to hear bhajans which glorify God. பக்தர்கள் இந்த காதல் பாடல்கள், காமத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய பாடல்கள்லாம் கேட்கறதுக்கு விருப்பம் இல்லை. கடவுளை புகழக்கூடிய பாடல்கள், பஜனை அதெல்லாம் கேட்கறதுக்கு விருப்பப்படுறாங்க பக்தர்கள். So you put your TV on. என்ன பண்றாங்க? உங்க வீட்டில் டிவியை போடுறாங்க. And then you see in one channel some nice veena play and they are singing some Tyagaraja bhajans, kirtans. அந்த சேனல்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வீணை வாசிக்கிறாங்க, அவங்க தியாகராஜருடைய கீர்த்தனை கேட்கறாங்க. And other channel you can see some half naked people jumping like orangutans, they're like monkeys. அங்க அதுல அடுத்த இன்னொரு சேனல் பாத்தீங்க அப்படின்னா பாதி உடை போட்டு சில பேர் ஒராங்குட்டான் மாதிரி குரங்கு மாதிரி குதிச்சுட்டு இருக்காங்க. With some noisy music. அது ரொம்ப ஒரு சத்தம் போட்டுட்டு ஆடிட்டு இருக்காங்க. So what do you do? என்ன பண்ணுவீங்க? No? Eyes are attracted. Oh, let me see this beautiful girl dancing. இந்த ரொம்ப அழகான பொண்ணு நடனம் ஆடுறத பார்க்கலாம் அப்படின்னு கண்ணு போறது. So devotee by knowledge. ஆனா பக்தன் ஞானத்தை கொண்டு he said no. அது கிடையாது. It's not good. இது நல்லது இல்ல. It will agitate mind. இது என்னோட மனசை கிளர்ச்சி senses. என்னோட புலன்கள் கிளர்ச்சி அடையும். I'll be disturbed. நான் மனசு தொந்தரவு அடையும். I want to be happy. நான் தொந்தரவு அடைவேன், நான் சந்தோஷமா இருக்கணும். He switches off the channel and sees bhajans glorifying Krishna. அவன் என்ன பண்றான்? அந்த சேனலை ஸ்விட்ச் ஆஃப் பண்ணிட்டு அவன் என்ன பண்றான்? பஜனை, கிருஷ்ண பத்தி பஜனை நடக்கக்கூடிய சேனலை பார்க்கறான். So it is practice. இது பயிற்சி இது. And that has to be done in association with devotees. அதை எப்படி பண்றது அப்படின்னா பக்தர்களுடைய சங்கத்தை கொண்டு தான் பண்ண முடியும். Strength we get by satsanga. சத்சங்கத்தின் மூலமாக நமக்கு இந்த சக்தி கிடைக்கும். Coming one Sunday you came, second Sunday you came, third Sunday you came. Oh, now you get more strength. ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை வந்திருக்கீங்க, அடுத்த ரெண்டாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை, அடுத்தது மூணாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை, அதன் மூலமா நம்மளுக்கு பலம் கிடைக்கும். We said so many times meat eating is bad. நம்ம பல தடவை சொல்லியிருக்கோம் இந்த மாமிசம் சாப்பிடுறதுன்றது ரொம்ப தவறான விஷயம்னு. Don't eat meat. அது மாமிசம் சாப்பிடாதீங்க. Okay. Tongue is pulling. ஆனா நாக்கு இழுக்கிறது. You come one more time you come, then you get strength. No, I shall not do papam anymore. ஒரு தடவை வரீங்க, ரெண்டாவது தடவை வரீங்க, மூணாவது தடவை வரீங்க, அப்போ நம்மளுக்கு பலம் தெம்பு கிடைக்கும். நான் பாவம் செய்யக்கூடாது. Killing animals is causing so much pain to animals. How much pain you cause? This much pain you will suffer. You will get reaction. மிருகங்களை வதம் செஞ்சோம் அப்படின்னா நம்ம மிருகங்களை வதம் செய்யறதன் மூலமா அதற்கு வலி ஏற்படுறது. எவ்வளோக்கு எவ்வளோ நம்ம மிருகங்களை வதம் பண்றோமோ அதன் மூலமா நமக்கு பின் விளைவுகள் ஏற்படும். அந்த வலியை அது எந்த அளவுக்கு வலியை அனுபவிக்கிறதோ நம்மளும் அந்த அளவுக்கு வலியை அனுபவிச்சாகணும். So by knowledge one controls his senses. ஞானத்தை கொண்டு ஒருத்தன் புலன்களை கட்டுப்படுத்தணும். I don't want.
chicken biryani. I don't. சிக்கன் பிரியாணியா எனக்கு வேண்டாம். I don't want to kill anybody. எனக்கு நான் யாரையுமே கொலை பண்றதுக்கு I விருப்பம் don't இல்லை. want to support killing. நான் வந்து அதே மாதிரி கொலை பண்றவங்களுக்கும் நான் வந்து அவங்களை ஆதரிக்க போறது இல்லை. So by knowledge, by practice, slowly control comes. ஞானத்தை கொண்டு பயிற்சியின் மூலமாக புலன்களை கட்டுப்படுத்துறோம். No. It's so bad, no? And we are in the situations when we have to control mind and senses, otherwise we do mess. நம்ம மனதையும் புலன்களையும் கட்டுப்படுத்தி ஆகணும். அப்படி கட்டுப்படுத்தல அப்படின்னா பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்திடுவோம். Somebody mingling with somebody's wife. ஒருத்தர் இருக்கார், இன்னொருத்தரோட மனைவியோட ரொம்ப நெருங்கி பழகுறாரு. Out of lust. காமத்தின் காரணத்தினால. No knowledge how sinful that is. அவருக்கு வந்து இது எவ்வளவு பெரிய ஒரு பாவம்ன்ற ஒரு ஞானமே இல்லை அவருக்கு. Ruin somebody's family. இன்னொருத்தரோட குடும்பம் அதனால பாழடைஞ்சு போறது. Children will suffer. குழந்தைகள் கஷ்டப்படும். The wife will suffer. அந்த மனைவி கஷ்டப்படுவாங்க. You will suffer. நீங்க கஷ்டப்படுவீங்க. So much suffering you will cause for little sense gratification. சிறிதளவு புல இன்பத்திற்கோசரம் பெரிய கஷ்டத்துக்கு உட்படுவோம். And it happened. We had example from one village. This happened, that happened. Somebody mingled with somebody's wife. Then after she jumped in the well. நம்ம இந்த இதெல்லாம் இந்த சம்பவம்லாம் கேட்குறோம். ஒரு கிராமத்தில் வந்து இவர் இப்படி நடந்தார், அப்படி இந்த மாதிரி மாற்று உறவுகள் ஏற்பட்டது. அந்த பெண் வந்து கிணத்துல குதிச்சிட்டாங்க. How much enjoyment? எவ்வளவு இன்பத்தை அனுபவிச்சிருப்பாங்க. Little enjoyment and how much suffering? சிறிதளவு இன்பத்தை அனுபவிச்சிருப்பாங்க. ஆனால் எந்த அளவுக்கு கஷ்டப்பட்டிருக்காங்க. Jump in the well. கிணத்துல குதிச்சிட்டாங்க. And 2 kids left behind. அந்த 2 குழந்தைகள் வந்து தவிச்சுட்டு இருக்கு. No mother. அம்மா இல்லை. Is it worthy? அது வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, அது ஒத்துக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா? But no knowledge. ஆனா போதுமான அறிவு இல்ல. No satsanga. போதுமான சத்சங்கம் இல்ல. No understanding. புரிதல் இல்ல. Then mess. அப்ப அதனால என்ன ஏற்படுறது? பிரச்சனை தான் ஏற்படுறது. Anger. கோபம் ஏற்படுறது. One party another party. ஒரு குழு இன்னொரு குழு சண்டை போட்டுக்கிறாங்க. Political party. So much anger towards each other. அரசியல் குழு கட்சியெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அந்த அளவு கோபம் கொண்டிருக்காங்க. No love, no friendship, no understanding. Everyone is atma. அன்பு இல்ல, நட்பு இல்ல, வந்து எல்லாரும் ஆத்மான்ற அறிவு இல்ல. Today was attempted assassination. They almost killed ex-president of America, Trump. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா மாஜி அமெரிக்கானுடைய ஜனாதிபதியை வந்து கொலை பண்ணிட்டாங்க கிட்டத்தட்ட. Election in America. அமெரிக்கால வந்து தேர்தல் நடந்துட்டு இருக்கு. And Trump is speaking. We want to make America good. We want to make America happy. And fellow from roof shooting at him, pierce him in the ear. Didn't kill him, but almost. அவர் வந்து ஜனாதிபதி பேசிட்டு இருக்காரு. நான் அமெரிக்காவை நல்ல நாட்டா ஆக்கணும், அமெரிக்கா வந்து இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் பேசினே இருக்காரு. எவனோட மேலேருந்து சுட்டுட்டான். அதனால அவருக்கு வந்து இறந்து போல காதுல வந்து அந்த குண்டு அடிச்சது. Who shooted at him? யாரோட சுட்டாங்க? American person. அமெரிக்காவிலே தான் சுட்டாங்க. Not Russian. ரஷ்யாக்காரன் சுடல. His own party. அவருடைய சொந்த குழுல இருக்கிறவங்க தான் சுட்டாங்க. Shooting at him. அவர் மேல சுட்டாங்க. No control mind, no control of the senses. மனதை கட்டுப்படுத்த முடியல, புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியல. Seeing enemy. எல்லா இடத்துலயும் எதிரின்னு பாக்குறது. But the devotees, they don't see enemies. ஆனா பக்தர்கள் எதிரிகளா, மத்தவங்க எதிரிகளா பாக்குறது இல்ல. Atheists are coming fighting with devotees. நாஸ்திகர்கள் வந்து சண்டை போடுறாங்க. Fighting is verbal fighting, philosophical fighting. சண்டைனா என்ன மாதிரி சண்டைனா வந்து வாய் பேச்சு வாதத்துல சண்டை போடுறாங்க. So devotee may argue. பக்தன் வந்து வாதத்துல ஈடுபடுறான். But he doesn't hate the atheist. ஆனா அவன் வந்து நாஸ்திகனை வந்து வெறுக்கிறது இல்ல. Devotee simply thinks this fellow is in ignorance. He doesn't know what he is talking. பக்தன் என்ன நினைக்கிறான் அப்படின்னா, இவன் வந்து அறியாமையில இருக்கான், அவன் என்ன பேசுறானே அவனுக்கு புரியல. He doesn't know the truth. அவனுக்கு உண்மை என்னன்றது தெரியல. So all these things are happening because of ignorance, because of no satsang. இதெல்லாம் வந்து எதனால நடக்கிறது அப்படின்னா அறியாமையினால, சத்சங்கம் இல்லாததின் காரணத்தினால. But it's difficult to control senses, very difficult, no? அதே சமயத்துல புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம். So many times we heard people who are drinking, Saturday they drink, Sunday they suffer headache, Monday they come on job. Oh, I'll never drink anymore in my life till Saturday comes. நிறைய தடவை பார்க்கலாம், சனிக்கிழமை பார்த்தீங்கன்னா நல்லா குடிப்பாங்க, குடிச்சிட்டு ஞாயிற்றுக்கிழமை நல்லா தலைவலியில் கஷ்டப்பட்டுருப்பாங்க. அடுத்த நாள் திங்கக்கிழமை காலையில் வேலைக்கு வருவாங்க, அப்படியே ரொம்ப கஷ்டத்தோட அவங்க சொல்லுவாங்க, இனிமேல் நான் குடிக்கவே மாட்டேன்ப்பா அப்படின்பாங்க சனிக்கிழமை வர வரைக்கும். Same thing. We ask, gulab jamuns when come, gulab jamun, one gulab jamun, second gulab jamun, third jamun, fourth. Oh, I had so many gulab jamun. Oh,
then after night time, no sleep, drinking water, acidity, suffering this way, suffering that way. I'll not eat so many gulab jamun. Next time I'll take only one. And then 1 becomes 11, 11 becomes 21. என்ன நடக்குது? அதே மாதிரி தான் நம்மளும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்றோம், 2 குலாப் ஜாமுன், 3 குலாப் ஜாமுன், 4 குலாப் ஜாமுன், அந்த மாதிரி 11 குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட்றோம். சாப்பிட்ட பிறகு வயிற்றெல்லாம் வலிக்கிறது. இனிமேல் நான் சாப்பிடவே மாட்டேன், குலாப் ஜாமுனே வேணாம், மேபி வேணாம் ஒரே ஒரு குலாப் ஜாமுன் சாப்பிடுவேன்னு சொல்லி ஒரு குலாப் ஜாமுன் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம். திருப்பி அந்த ஒரு 11 ஆயிடுது, 21 ஆயிடுது. Fellow fell down from the bike, driving too fast. ஒருத்தன் வந்து பைக்ல வேகமா ஓட்டினா பைக்ல கீழே விழுந்துட்டான். Nicely scratched, full leg scratched nicely. நல்லா இந்த பக்கம் வலது பக்கம் முழுக்க நல்லா காயம் ஏற்பட்டிருக்கு. 2-3 weeks slowly recovering. 2-3 வாரம் ஆச்சு, கொஞ்சம் கொஞ்சமா வந்து அந்த வலி சரியாயிட்டு இருக்குது. I will never drive fast anymore. இனிமேந்து நான் வேகமா ஓட்டவே மாட்டேங்க. Morning we saw him like airplane. காலங்காத்தால பார்த்தா ஏரோப்ளேன் மாதிரி அவ்வளவு வேகமா ஓட்டுறான் வண்டியை. Did not learn. ஒண்ணுமே கத்துக்கல. No. Why is like that? ஏன் அந்த மாதிரி? We may temporarily control the senses. When stomach problem, I control senses. I'm fasting because I cannot digest. நம்ம தற்காலிகமா வேணா நம்ம புலன்களை கட்டுப்படுத்தலாம். சில சமயம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நல்ல வயிற்று வலி இருக்கும், இல்லை எனக்கு இதெல்லாம் வேணாங்க, எதுவும் வேணாம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். So Krishna says this in next shloka. He explains. கிருஷ்ணர் வந்து விளக்குறார் ஸ்லோகத்துல. விஷயா வினிவர்த்தந்தே நிராஹாரஸ்ய தேஹின ரசவர்ஜம் ரசோப்யஸ்ய பரம் திருஷ்ட்வா நிவர்த்ததே. Now, what is the difference in sense control? It's a difficult to control senses for sure. புலன்களை கட்டுப்படுத்துன்றது ரொம்ப கஷ்டமான ஒரு விஷயம் தான். என்ன வித்தியாசம் இப்போ? Anybody can control senses for 2-3 days. Doctor says no ghee, no deep fried, no drinking. Okay, because I'm afraid of high BP, so I have to follow. இப்போ வந்து இவருக்கு வந்து ஹை பிபி இருக்கு, இதனால வந்து டாக்டர் சொல்றாரு, இது மாதிரி மருத்துவர் சொல்றாரு, இது மாதிரி நெய் சாப்பிடக்கூடாது, நீ வந்து இதை குடிக்கக்கூடாது, இதை சாப்பிடக்கூடாது, நிறைய கட்டுப்பாடுகள்லாம் சொல்றார். சரின்னு ஒத்துக்கிறார் இவர். We have a devotee who has diabetes. ஒரு பக்தர் இருக்கார், அவருக்கு வந்து சக்கரை வியாதி இருக்கு. So if you offer any sweet, no. அவருக்கு வந்து ஏதாவது நீங்க வந்து இனிப்பு பதார்த்தம் கொடுத்தீங்கன்னா வேணான்பார். No. So but he likes Shrikand very much. ஆனா அவருக்கு ஸ்ரீகண்ட் ரொம்ப பிடிக்கும். But if you offer Shrikand, ஆனா அவர் ஸ்ரீகண்ட் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா I'll take. சரி நான் சாப்பிடுவார். You are diabetic, you should not take. ஐயோ உங்களுக்கு வந்து நீர் சக்கரை வியாதி இருக்குங்க, நீங்க சாப்பிடக்கூடாதுங்க. Shrikand is okay. ஸ்ரீகண்ட் பரவாயில்ல. So it's difficult to control senses. புலன்களை கட்டுப்படுத்துறது ரொம்ப கஷ்டம். Very difficult. ரொம்ப கஷ்டம். But how it is possible? ஆனா எப்படி அது கட்டுப்படுத்த முடியும்? கிருஷ்ணர் இந்த ஸ்லோகத்துல விளக்குறார். Though the embodied soul may be restricted from sense enjoyment, the taste for sense object remains. Doctor may say, don't drink, don't smoke, don't eat ghee. Okay. We are controlling, but we like to do these things, but we are restricted by force. But seizing such engagement by experiencing a higher taste, he is fixed in consciousness. Devotee actually relishes Krishna's bhakti, service to Krishna, chanting his name, tasting Krishna prasadam, singing, dancing for Krishna. That pleasure, higher pleasure, spiritual pleasure makes him easy to control his senses. That is only possible. Otherwise, it's not possible to control artificially. கிருஷ்ணர் சொல்றார், உடல் பெற்ற ஆத்மாவை புல இன்பத்திலிருந்து கட்டுப்படுத்தினாலும் புலநுகர்ச்சி பொருட்களுக்கான சுவை அப்படியே இருக்கும். ஆனால் புலனின்ப ஈடுபாடுகளை உயர்ந்த சுவையினால் ஒழிப்பவன் தனது உணர்வில் நிலை பெற்றுள்ளான். அப்போ என்ன பண்றான்னா, ஒரு பக்தன் இந்த கிருஷ்ண உணர்வுல கிருஷ்ணனுடைய திருநாமமாக இருக்கட்டும், கிருஷ்ணனுடைய கதையாக இருக்கட்டும், கிருஷ்ணனுடைய பிரசாதத்தை ஏற்று அதுல ஆழ்ந்து போய் இருக்கிறதுனால அவன் தாழ்ந்த சுவைகளை கைவிட்டுடுறான். So when you take diksha in ISKCON, it's restricted eating of meat, fish, eggs, garlic, onion, chai, coffee, chocolates, any food which is not cooked by devotees. Big restrictions are there. இப்போ வந்து இங்க இந்த பக்தி மார்க்கத்துல தீட்சை பெறும்பொழுது ஒருத்தருக்கு வந்து நிறைய கட்டுப்பாடு விதிமுறைகள் கடைபிடிக்க வேண்டியது இருக்கு. அதாவது ஏன்னா வந்து காஃபி குடிக்கூடாது, டீ குடிக்கூடாது, வெங்காயம், பூண்டு, மாமிசங்கள், இன்னும் சொல்லணும்னா பக்தர்கள் சமைக்காத உணவை கூட சாப்பிடக்கூடாது. அந்த கட்டுப்பாட்டு விதிமுறைகள்லாம் இருக்கு. Difficult to follow. இதை பின்பற்றுவது கஷ்டமானது. How many people are interested?
எவ்வளவு பேருக்கு இதை பின்பற்றதுல ஆர்வம் கொண்டவர்களா இருக்கீங்க? Raise your hand. Who wants diksha? யாருக்கெல்லாம் தீட்சை வேணும்னு நினைக்கிறீங்க? கை தூக்குங்க. No meat, no smoking, no pan, no chewing, no this. Are you ready? புகை பிடிக்கூடாது, அப்புறம் வந்து பான் சாப்பிடக்கூடாது, மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, இந்த காரியங்களை எதுவும் செய்யக்கூடாது. எல்லாம் தயாரா இருக்கீங்களா? So if you say to ordinary person this, no meat eating, no drinking, no smoking, no chai, no coffee, no cinema, no chocolate, no ice cream outside. Ayyo. நீங்க சாதாரணமா இருக்க ஒரு நபர்கிட்ட நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா மாமிசம் சாப்பிடக்கூடாது, புகைப்பிடிக்க கூடாது, குடிக்க கூடாது, வெளியில சாப்பிடக்கூடாது, அந்த வெளியில ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடக்கூடாது, இத மாதிரி நீங்க சொன்னீங்க அப்படின்னா அவன் வந்து ஐயோன்னு வருத்தப்படுவான். What is life then? வாழ்க்கையில என்னதாங்க பண்றது? No, but life is completely different in Krishna Bhakti. ஆனா கிருஷ்ண பக்தியில முழுமையாக வேற நிலையில இருக்குது. We get prasadam. அந்த பிரசாதம் நமக்கு கிடைக்குது. Cook varieties for Krishna. அது பலதரப்பட்ட பிரசாதத்தை நம்ம குடிக்கிறோம். கிருஷ்ணருக்கு நைவேத்தியம் பண்ணது. So many things are there, singing for Krishna, dancing for Krishna, understanding philosophy, so many Krishna conscious activities, building temple for Krishna. கிருஷ்ணர் கோசம் பாடுறது, கிருஷ்ணர் கோசம் நடனம் ஆடுறது, கிருஷ்ணர் கோசம் கோயில் கட்டுறது, கிருஷ்ணர் கோசம் தத்துவங்களை புரிஞ்சுக்கிறது, எவ்வளவோ காரியங்கள் இருக்கு கிருஷ்ணர் பக்தியில. Activities they give pleasure to the soul. இந்த எல்லா செயல்களும் ஆத்மாவிற்கு இன்பத்தை கொடுக்கும். So when you take Krishna prasadam, you forget that chicken biryani and the onion dosa. நம்ம கிருஷ்ண பிரசாதத்தை ஏத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடனடியா இந்த வெங்காய தோசை அப்புறம் மற்றதெல்லாம் நமக்கு ஆகிவிட்டுடுவோம். And proof is that devotees who take diksha for years, they don't eat outside and they don't care, they don't bother. இதற்கான நிரூபணம் என்ன அப்படின்னா இந்த தீட்சை பெற்ற பக்தர்கள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வெளியில சாப்பிடுறது இல்ல, வெளியில சாப்பிடணுன்ற ஆர்வமும் கிடையாது, அவங்களுக்கு அதை பத்தி பொருட்படுத்துறதே கிடையாது. They are committed, will eat only Krishna prasadam. அவங்க வந்து கிருஷ்ண பிரசாதத்தை மட்டும்தான் ஏத்துப்பேன் அப்படின்றதுல வந்து உறுதியோட இருக்காங்க. Even when traveling, அவங்க வந்து பிரயாணம் பண்ணும்போது கூட, even in the train, even in the flight, ட்ரெயின்ல போகலாம் இல்ல ஃபிளைட்ல போகலாம், அப்ப கூட அவங்க வந்து விருப்பப்படுறது இல்ல. How is it possible to control? எப்படி இந்த மாதிரி கட்டுப்படுத்துறது? It's possible. சாத்தியம். By practice, பயிற்சியின் மூலமாக, by determination, by knowledge, உறுதியை கொண்டு, நல்ல ஞானத்தை கொண்டு, by good association, நல்ல சத்சங்கத்தை கொண்டு, then it's possible. அப்ப சாத்தியம். Alone is difficult, தனியா வந்து பண்ண முடியாது, but satsanga is possible. சத்சங்கத்தின் மூலமாக முடியும். I'm coming from foreign country, நான் மேற்கத்திய நாட்டில இருந்து வரேன், and we also follow now ISKCON standards rules. நாங்களும் வந்து இஸ்கானுடைய ஒழுங்கு சட்ட திட்டங்களை கடைபிடிக்கிறோம். He is Russian, from Russia devotee. இங்க சுக்ரா பிரபு இருக்கார், ரஷ்யால இருந்து வந்திருக்கக்கூடிய பக்தர். Are you eating chicken? நீங்க வந்து சிக்கன் சாப்பிடுறீங்களா? No, he is laughing. அவர் சிரிக்கிறார். It is like this. என்ன நீங்க அப்படின்னு சொல்லி சிரிக்கிறார். Eggs, omelette. முட்டை சாப்பிடுவீங்களா? Showing like this. முகத்தை என்ன அப்படி சொல்றாரு? Beer. Russians, they like vodka. Vodka you drink. vodka மதுபானம் குடிப்பீங்களா? Why is your nose red a little bit? What are you drinking? நீங்க என்னதான் குடிப்பீங்க? Voda means water. வோடா அப்படின்னா தண்ணி, நான் சாதா தண்ணி குடிப்பேன் அப்படின்றாரு. Russia, everybody instead of water they drink vodka, you know. Almost like this. ரஷ்யால வந்து பாத்தீங்கன்னா தண்ணிக்கு பதிலா அவங்க வந்து மதுபானங்கள்லாம் அருந்துவாங்க. Garlic onion. Yes, no. வெங்காயம் பூண்டு சாப்பிடுவீங்களா? No. இல்ல. Fish. மீன் சாப்பிடுவீங்களா? இல்ல. Pan, you are chewing tobacco. No. And you are சுருட்டு பிடிப்பீங்களா? பான் சாப்பிடுவீங்களா? இல்லை. பாக்கெட் இல்ல, உங்க பாக்கெட் என்ன இருக்குன்னு காட்டுங்க. நோ, இல்ல, அதுவும் இல்லன்றார். நோ ட்ரிங்கிங், நோ ஸ்மோக்கிங், நோ மீட் ஈட்டிங். ரஷ்யன், how is it possible? அவன் குடிக்கிறது கிடையாது, சூதாட்டம் கிடையாது, மாமிசம் சாப்பிடுறது கிடையாது. எப்படிங்க இது சாத்தியம்? ரஷ்யால வந்திருக்காரு இவரு. He can follow. அவரால் பின்பற்ற முடியாது. And you local fellows, you cannot follow. ஆனா நீங்க உள்ளூர் ஆளுங்க உங்களால பின்பற்ற முடியல. Foreigner can follow and we no. Chicken biryani, mutton biryani, anda biryani, naraka biryani. நீங்க வந்து உள்ளூர் இருக்கீங்க, ஆனா நீங்க வந்து அண்டா பிரியாணி, சிக்கன் பிரியாணி. Anyway, he is from childhood vegetarian. He doesn't even know. இதெல்லாம் நீங்க வந்து உங்களால அது கைவிட முடியல. ஏன் அப்படி? See a little bit. How can people follow? They become sadhus.
இது வந்து பாருங்க, எப்படி மேற்கத்திய நாடுல இருக்கிற ஒருத்தர் வந்து சாதுவா So முடியாது, it's not difficult. அவங்களால பின்பற்ற If முடியாது. satsanga is there, then it's not difficult. இது கஷ்டம் கிடையாதுங்க. இது வந்து சத்சங்கம் இருந்ததுன்னா இது சாத்தியம். And like this, slowly, we control mind, we control senses. We become good people in society. இந்த மாதிரி படிப்படியா சத்சங்கத்தின் மூலமாக நல்ல சான்றோனா நம்ம ஏற்றம் பெறலாம். And then you become happy. அப்ப அதன் மூலமா நம்ம சந்தோஷமா இருக்கலாம். If you are doing papam, how can you be happy? வந்து பாவம் செஞ்சா எப்படி சந்தோஷமா இருக்க முடியும்? Simple mathematics, not difficult. ரொம்ப எளிமையான கணக்குங்க. If you do good things, you get good result. நல்ல காரியங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா நல்ல முடிவுகள் ஏற்படும். If you do bad things, bad result. ஆனா கெட்ட காரியங்கள் பண்ணோம் அப்படின்னா அதனான பின்விளைவுகள் நம்ம அனுபவிச்சோம். Bhagavan knows what is good for us. பகவானுக்கு தெரியும் எது நம்மளுக்கு நல்லது அப்படின்னு. So he is giving good advice. நம்மளுக்கு அவருக்கு நல்ல அறிவுரைகளை கொடுக்கிறார். So next Sunday we will continue hearing Krishna's answers to Arjun's questions. வர ஞாயிற்றுக்கிழமை கிருஷ்ணர் மேலும் அர்ஜுனர்களோட கேள்விகளுக்கு பதில் கொடுக்கிறார். அதை நம்ம கேட்போம். It's a good instruction, good for all of us. இது ரொம்ப நல்ல உபதேசங்கள். இது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்மையை ஏற்படுத்தக்கூடியது. Krishna is always beneficial for all of us. கிருஷ்ணர் எப்பயுமே நம்மளுக்கு நன்மையை தான் ஏற்படுத்துவார். So thank you very much for coming. மிக்க நன்றி நீங்க எல்லாம் வந்ததுக்கு. We'll be serving prasadam on the terrace. இப்போ எல்லாருக்கும் பிரசாதம் மாடியில வழங்கப்படும். So all of you are welcome, and next time bring your friends also and families along. உங்க எல்லாரையும் வரவேற்கிறோம். அடுத்த தடவை வரும்பொழுது உங்களுடைய நண்பர்கள், உறவினர்கள்